Good morning students. Let's learn most important theorem in the geometry, that is basic proportionality theorem. It is called as BPT. So first statement of the theorem is, if a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. See, if a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. See, here according to the statement we have to draw first figure. So, if a line parallel to a side of a triangle, so here first it is a triangle, okay, triangle A, B, C, and this is the line L, okay, which is parallel to the side BC. So it is our given, okay, in triangle ABC, line L is parallel to the line BC and line L intersects AB and AC, AB and AC in point P and Q respectively. Okay, this is our given. This is the point P and this is the point Q. So what is we have to prove? We have to prove that this line divides the sides in a same proportion. Means we have to prove that PA, that is AP upon PB, is equal to AQ upon QC. Okay, so what is our to prove? AP upon PB, AQ upon QC. But here the given information is incomplete. ठीक आहे, आपण ह्या फक्त दिलेल्या इन्फॉर्मेशन वरून आपण हा जो थेरम आहे प्रूव्ह करू शकत नाही. बिकॉज आपण ह्याच्या आधी काय बघितलंय की एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशिओ ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल. ठीक आहे, मग आपण इथे ट्रायंगल तयार करूया. यासाठी आपण काय करूया, हे पीसी आणि क्यूबी एकमेकांना जोडायचे आहेत. दॅट इज अवर कन्स्ट्रक्शन. वी हॅव टू कन्स्ट्रक्ट, वी हॅव टू ड्रॉ पीसी अँड BQ. Okay, so here PC and BQ. Now see in the figure. Here the triangles are APQ. Okay, APQ, then PQB, then PCQ. Okay, and this is large हा मोठा एक आहे ABC. बरोबर आहे. आता ह्या ट्रायंगलच्या आपण जोड्या लावायच्या according to their corresponding heights and according to their corresponding base. So first triangle APQ and triangle PQB. See this APQ and PQ. This APQ and PQB are having same height. Okay, APQ and PQB having same height. So we know that ratio of areas of two triangles having same height is equal to the ratio corresponds to their corresponding base. Okay, so triangle APQ and triangle PQB have equal heights, and therefore area triangle APQ upon area triangle PQB is equal to AP upon PB.
Why? This is our number 1. Triangles having same height. असंही लिहू शकता तुम्ही, ट्रायंगल्स हॅव्हिंग सेम हाईट, किंवा तुमच्या पुस्तकामध्ये जसं दिले एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेस असं देखील लिहू शकता. ओके. आता तसेच बघा दुसरे 2 ट्रायंगल्स आहेत, APQ अँड PQC. APQ अँड PQC इथे पण सेम, हॅव्हिंग सेम हाईट्स. ओके. PB काय होईल, त्यांची सेम हाईट होईल. यांची जर हाईट आपण काढली तर त्यांची हाईट काय येईल, सेम येईल. बघा हा जो ट्रायंगल आहे त्याची हाईट पण अशी येईल, आणि हा जो ट्रायंगल आहे त्याची हाईट पण, या दोघांची हाईट काय येईल, सारखी येईल. ठीक आहे. सो एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ट्रायंगल PQC is equal to AQ upon QC. This is our number 2. Okay. Reason is same. पहा इथे दोन्ही रिझन चालतात, ट्रायंगल्स हॅव्हिंग सेम हाईट, किंवा तुम्ही असंही लिहू शकता एरियाज प्रोपोर्शनेट टू द बेस. ओके. सो दिस इज अवर नंबर 1 and this is our number 2. See, but here this segment PQ is a common base of PQB and PQC. बघा ह्या 2 ट्रायंगलचा जर विचार केला, PQB अँड PQC ह्या 2 ट्रायंगलचा विचार केला तर हा काय होईल, त्यांचा कॉमन बेस होईल. बरोबर आहे. आणि जर त्याचा बेस कॉमन असेल, ओके, या दोघांचा कॉमन हा बेस आहे. बरोबर आहे. आणि ह्या दोघांचा जर विचार केला तर ही बघा ही त्यांची हाईट होईल. मगाशी पण सांगितलं मी तुम्हाला, PQC ची ही हाईट होईल आणि APB ची पण ही हाईट होईल. बरोबर आहे. आणि ह्या 2 लाईन कशा आहेत, लाईन L अँड BC पॅरलल आहेत, आणि 2 पॅरलल लाईन मधलं डिस्टन्स कधी बदलतं का, नाही. मग हे पण काय येईल, ही जी हाईट आहे PQB ची हाईट आहे ती काय येईल, ह्या 2 पॅरलल लाईन मधलं डिस्टन्स येईल. बरोबर आहे. तसंच PQC ची जी हाईट आहे ती पण ह्या 2 पॅरलल लाईन मधलं डिस्टन्स येईल. बरोबर आहे. आणि म्हणून दिस 2 ट्रायंगल PQB अँड PQC हॅव्हिंग सेम बेस अँड इक्वल हाईट. आणि असं जर असेल, द ट्रायंगल्स हॅव्हिंग सेम बेस अँड इक्वल हाईट असं असेल तर त्या दोघांचा एरिया कसा असतो, रेशिओचा, त्यांचा दोघांचा एरियाचा रेशिओ काय असतो, 1. म्हणजेच त्या दोघांचा एरिया कसा असतो, सारखा असतो. मग हे आपण लिहूया. सी, दिस ट्रायंगल PQB अँड ट्रायंगल PQC हॅव्हिंग कॉमन बेस अँड इक्वल हाईट. हाईट का इक्वल, कारण त्यांची हाईट म्हणजे काय आहे, 2 पॅरलल लाईन मधलं डिस्टन्स आहे, आणि 2 पॅरलल लाईन मधलं डिस्टन्स कधीही बदलत नाही, ते इक्वल असतं. मग ते आपण आता इथे लिहूया. पहा, सेगमेंट PQ इज कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल PQB अँड PQC. Segment PQ parallel to segment BC. Hence, triangle PQB and triangle PQC have equal heights, and therefore these 2 triangles having common base and equal heights according to the third property. Okay, these 2 triangles are having same area, and therefore we get area triangle PQB is equal to area triangle PQC. Okay, see the number 1. Area triangle APQ upon PQB is equal to AP upon PB. Okay, and here APQ upon PQC is equal to AQ upon QC. And in the third PQB is equal to PQC. So बघा ह्या 2 रेशिओंचा जर विचार केला तर त्यांचा डिनॉमिनेटर सारखा आहे APQ, आणि त्यांचा न्यूमरेटर पण सारखा आहे. बघा सॉरी, त्यांचा न्यूमरेटर सारखा आहे पहिल्यांदा APQ, आणि त्यांचा डिनॉमिनेटर बघा PQB अँड PQC. आपण थर्ड मध्ये तेच दाखवलंय, PQB इज इक्वल टू PQC. सो दीज 2 रेशिओज आर हॅव्हिंग न्यूमरेटर इज कॉमन अँड डिनॉमिनेटर इज सेम. जर असं असेल तर हा रेशिओ
आणि हा रेशिओ काय होईल, सारखा होईल. म्हणजे हे दोन रेशिओ सारखे आहेत, म्हणजे त्यांचा हा भाग सारखा आहे, डावा भाग सारखा आहे, तर त्यांचा उजवा भाग पण काय येईल, सारखा होईल. अँड देअरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3 बघा, त्यांचा न्यूमरेटर सारखा, त्यांचा डिनॉमिनेटर सारखा. ओके. अँड देअरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3 we get area triangle APQ upon area triangle PQB is equal to area triangle APQ upon area triangle PQC. Okay. And therefore we get AP upon PB is equal to AQ upon QC. ओके. हेच आपल्याला इथे प्रूव्ह करायचं होतं. बघा, इट इज अवर बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. तुम्हाला स्टेटमेंट देतात आणि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तुम्हाला फिगर काढायची असते, त्याच्यानंतर टू प्रूव्ह, त्याच्यानंतर कन्स्ट्रक्शन, आणि त्याच्यानंतर कन्स्ट्रक्शन झाल्यानंतर तुम्हाला काय घ्यायची असते इथे, दिस इज अवर प्रूफ. ओके. आणि प्रूफ झाल्यानंतर परत स्टेटमेंट लिहायचं की इफ लाईन पॅरलल to a side of a triangle intersect the remaining sides in a two distinct point, then the line divides the side in the same proportion. सोपा आहे बघा. ट्रायंगल काढला मी, इथे पॅरलल लाईन काढली आणि इथे दोन ट्रायंगल तयार केले, आणि मग हा घेतला ट्रायंगल आणि हा घेतला, हा ट्रायंगल आणि हा ट्रायंगल घेतला. या दोघांची हाईट सेम आहे, या दोघांची पण हाईट सेम आहे. त्या पद्धतीने आपण गेलो आणि त्याच्यानंतर या दोघांची हाईट आणि बेस दोन्ही सारखा आहे. दिस इज अवर नंबर 1, दिस इज अवर नंबर 2 अँड दिस इज अवर नंबर 3. अशा पद्धतीने ही प्रूफ आपल्याला करायची आहे. आता ह्याचं कॉन्व्हर्स पण आहे बघा. व्हॉट इज द कॉन्व्हर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. आपण स्टेटमेंट काय पाहिलं होतं पहा. इफ अ लाईन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन दॅट if a line parallel to a side of a triangle, then it divides the two sides in a proportion. बरोबर आहे. आता कॉन्व्हर्स काय बघा, बरोबर कम्प्लिटली रिव्हर्स. इफ अ लाईन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशिओ, देन द लाईन इज पॅरलल टू द थर्ड साइड. बघा, स्टेटमेंट काय होतं, इफ अ लाईन इज अ पॅरलल टू अ साइड, देन इट divides the two sides in a proportion. Okay. आणि आता कॉन्व्हर्स काय, इफ अ लाईन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशिओ, देन द लाईन इज पॅरल टू द थर्ड साइड. याची जी प्रूफ आहे ती इनडायरेक्ट मेथडनी आहे, त्यामुळे ह्याची प्रूफ इथे आपल्याला काही प्रूव्ह करायची नाही. पहा, आता यातलं जर तुम्ही जो रिड्यूस केलेला अभ्यासक्रम आहे तो पाहिला, तर ज्या प्रॉपर्टी सगळ्या बीपीटीच्या, त्या सगळ्या त्यांनी रिमूव्ह केले, म्हणजे कट केलेले आहेत तुमच्या अभ्यासक्रमातून. म्हणजेच प्रॉपर्टी ऑफ अन अँगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल ही कट केली. त्याच्यानंतर प्रॉपर्टी ऑफ 3 पॅरलल लाईन्स अँड द ट्रान्सव्हर्सल ही देखील कट केलेली आहे. ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे ह्याच्यावरची जी गणितं आहेत प्रॅक्टिस सेट 1.2 मधली, ती बरीचशी कट झालेली आहेत, की जी अँगल बायसेक्टरवर आणि प्रॉपर्टी ऑफ 3 पॅरलल लाईन्सवर जेवढी गणित आहेत तेवढी सगळी तुमच्या अभ्यासक्रमातून सध्या कट केलेली. जेवढी बीपीटीची गणितं आहेत आणि त्याच्यावर बीपीटी आणि कॉन्व्हर्सची जेवढी गणितं आहेत तेवढीच गणितं तुम्हाला या प्रॅक्टिस सेट मधली करायची आहेत. आता हे जे गणित आहे प्रॅक्टिस सेट 1.2 मधलं दुसरं आणि दोनच गणित आहेत तुम्हाला प्रॅक्टिस सेट 1.2 मधली. एक चौथं गणित आहे तुम्हाला अभ्यासक्रमासाठी आता, आणि 10वं गणित. हे दोनच गणित तुम्हाला आता परीक्षेला आहेत. बाकीचा सगळा अभ्यासक्रम यातला कट केला, त्यातली सगळी गणित ह्याच्यातली कट केलेली आहेत. सो पहा, हिअर ट्रायंगल इज गिवन. दिस इज द ट्रायंगल ABC अँड मेजर ऑफ सम अँगल्स इन द फिगर आर गिवन अँड वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट AP upon PB, AQ upon QC. So here angle P is 60 and angle B is 60. हे दोन अँगल कसे दिलेले आहेत, कॉन्ग्रंट दिलेले आहेत. सोपं आहे बघा दाखवायला. हे दोन अँगल कॉन्ग्रंट आहेत. जर आपण असंच घेतलं अँगल APQ
and angle ABC 60-60. Therefore they are congruent. आणि मग ही जर त्यांची ट्रान्सव्हर्सल घेतली, ए बी त्यांची ट्रान्सव्हर्सल घेतली, तर हे काय होतील, करस्पॉन्डिंग अँगल्स होतील. अँड when the corresponding angles are congruent, the lines are parallel according to the corresponding angle test. आणि मग ही जर लाईन PQ is parallel to BC असं घेतलं आपण, तर BPT ने आपल्याला बरोबर हे मिळेल, AP upon PB is equal to AQ upon QC. पहा किती सिंपल सोल्युशन आहे. APQ is equal to ABC is equal to 60 हे गिवन आहे. means these two triangles are congruent, and therefore according to the corresponding angle test these two triangles are congruent. This is our transversal, and therefore by corresponding angle test PQ is parallel to BC. Okay, and therefore in the triangle ABC this PQ is parallel to the third side, that is BC, and therefore AP upon PB is equal to AQ upon QC according to the BPT. आता हे जे 10व गणित आहे ती ऍक्टिव्हिटी आहे. इन द फिगर x is any point in the interior of the triangle. Point x is joined to the vertices of triangle. Segment PQ parallel to segment DE parallel to segment QR parallel to segment EF. Fill in the blanks to prove that segment PR parallel to segment DF. सोपं आहे बघा. काय काय दिले, PQ, this PQ is parallel to DE. Then segment QR parallel to EF, आणि आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे, PR पॅरलल टू DF. एकदम सोपा आहे बघा. इन द ट्रायंगल XZE, बघा इकडे XDE. ओके, या XDE मध्ये दिस PQ इज पॅरलल टू DE. ओके, इट इज गिवन, अँड देअरफॉर दिस XP अपॉन DP इज इक्वल टू XQ अपॉन QE बाय BPT. तसंच आता दुसऱ्या ट्रायंगल मध्ये जा. इन द ट्रायंगल बघा, हा जो मोठा ट्रायंगल आहे XEF. ओके, दिस QR इज पॅरलल टू EF, अँड देअरफॉर XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन EF. ओके, आता दिस अकॉर्डिंग टू BPT. आता बघा, आपण हे प्रूव्ह केलं, DP XP अपॉन DP अँड XQ अपॉन QE अँड XQ अपॉन QE अँड XR अपॉन EF. ओके, आता मग आपण हे प्रूव्ह केल्यानंतर फ्रॉम 1 अँड 2 बघा आपल्याला काय मिळेल, की हे दोन प्रपोर्शन मध्ये मिळतील. DP अपॉन XP अपॉन DP अँड XR अपॉन RF. बरोबर आहे, फ्रॉम 1 अँड 2, कारण हा भाग काय येईल दोघांचा सारखा आहे. आणि फ्रॉम 1 अँड 2 वी गेट XP अपॉन DP अँड XR अपॉन RF, and therefore by converse of BPT PR parallel to DF. ओके, अशा पद्धतीने ही प्रूफ लिहायची आहे. एकदम सोपा भाग आहे, तुम्हाला लिहिता येईल. अशा पद्धतीने हा आपला प्रॅक्टिस सेट 1.2 इथे संपलाय. तुम्ही BPT जो आहे तो 2 वेळा लिहून काढायचा आहे. एकदा स्टेटमेंट लिहून तुम्हाला लिहिता येते का पाहायचं आहे, कारण परीक्षेला बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम कंपल्सरी असतंच.